بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے نئے سال کی مبارکباد۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس سال کو مبارک کرے، ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ اس کے بعد میں کچھ خانگی مصروفیات کی وجہ سے کچھ دن ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ اب انشاءاللہ مسلسل سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک بیٹی نے لکھا کہ مجھ سے میٹھے سوڈے والی گندک نہیں بنی، اس کو آگ لگتی ہے۔ پہلا تاثر جو مجھے ابھرا محسوس ہوا وہ یہ تھا کہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کو کام کرنے کی سمجھ نہیں، لیکن وہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، پہلے علم بعد میں عمل۔ علم کا پہلا درجہ ہے۔ اگر آپ کو علم حاصل ہے، آپ نے اس کے بارے میں معلومات کر لی ہیں، اس کو سمجھ لیا ہے، تو پھر اس کے بعد عمل کا درجہ آتا ہے۔ بغیر جانے بغیر سمجھے عمل ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ اس لیے میں آج پھر وہی نسخہ، کیونکہ وہ بہت اہم چیز ہے، بہت کام کی چیز ہے، اس لیے میں آج پھر ایک دفعہ وہی نسخہ آپ کے سامنے دوبارہ پیش کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ جہاں جہاں سے مجھے معلوم پڑا کہ غلطی ہو رہی ہے وہ بھی میں اس کی وضاحت کرتا چلوں گا۔ آئیے نسخے کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے گندک آملہ سار 10 گرام لے لینی ہے۔ مصفحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ بازار سے لائیں گے ویسے ہی لے لیں گے آپ۔ اور 50 گرام میٹھا سوڈا لیں گے۔ پہلے گندک کو بریک کر لیں گے، پھر سوڈا ملا کر اس کو اچھی طرح سے کھرل کریں گے تاکہ وہ یکجا ہو جائے۔ پھر اس میں 2 کلو پانی ڈال کر ایک کڑاہی میں یہ دوا ڈال دیں گے، نیچے آگ جلائیں گے۔ جب نیچے آپ آگ جلائیں گے تو پانی خشک ہوگا۔ جب پانی خشک ہوگا تو کڑاہی کے کناروں پر دوا جمتی جائے گی۔ آپ نے اس دوا کو کناروں سے کھرچ کر نیچے پانی میں شامل کرتے رہنا ہے۔ اب جب اس پانی کو ہلا کر اس جمی ہوئی دوائی تک لائیں گے تو وہ خود بخود پانی میں حل ہو کر نیچے اترتی جائے گی، یہاں تک کہ وہ کھویا سا بن جائے گا۔ جب وہ کھویا سا بن جائے گا تو اس وقت بھی آپ نے اس کھویا نما چیز کو، اس دوا کو ہلانا ہے، آپ نے چھوڑ نہیں دینا۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر کبھی بھی اس کا شعلہ بند نہیں ہوگا، اس کو آگ لگنا بند نہیں ہوگا، اس کو آگ لگتی رہے گی۔ آپ نے اسے ہلاتے ہوئے خشک کرنا ہے۔ جب وہ خشک ہو جائے گا تو پھر اس کو نکالیں گے، تو پھر اس کو جہاں بھی آپ رکھیں گے وہ پگھلے گی، اسے آگ نہیں لگے گی۔ یعنی یہ نہیں کرنا کہ آپ نے گندک آملہ سار اور میٹھا سوڈا کھرل کرنے کے بعد پانی میں ڈال دیا اور پھر اس کو کچھ نہیں کہنا، اپنے کاموں میں مصروف ہو جانا ہے۔
नहीं, आप वहां पर उसके पास रहेंगे और जो किनारों पर दवाई खुश्क होकर लगती जाएगी उसको भी आप उतारते रहेंगे, और जब वो खोया सा बन जाएगी तो उस वक्त भी आप उसको हिलाते रहेंगे ताकि वो दोनों यकजात रहे, अलग ना हो जाए। जब उसको हिलाते रहेंगे वो खुश्क हो जाएगा तो उसको निकाल लेंगे, तो फिर उसको आग पर रखें, उसको पिघलाएं, जो मर्जी है करें, वो फिर उसको आग नहीं लगेगी। अब इसका कोई ऐसा पहलू बाकी नहीं बचा जिसकी मैंने वजाहत नहीं कर दी। मैं यही समझता हूं कि जिन लोगों से उसे आग लगती है वो जब वो गाढ़ा सा मवाद बन जाता है, वो खोया सा बन जाता है, तो उसको हिलाना छोड़ देते हैं कि वो खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, उस वक्त भी उसको हिलाना है, हिलाते हुए उसको खुश्क करना है। तो फिर जब वो खुश्क हो जाएगी तो फिर इसको आग नहीं लगेगी बल्कि वो चरक खाएगी। अब आगे इस्तेमाल आपने इसे अपनी मर्जी से करना है। आप इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसे दाब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या किसी और मकसद के इस्तेमाल करते हैं, वो पहले वीडियो में भी मैंने आपकी मर्जी पर छोड़ दिया था और अब भी मैं उसे आपकी मर्जी पर छोड़ दूंगा। अब अगर आप ये पूछें कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, तो ये बात ऐसे है कि ये एक जगह इस्तेमाल नहीं होती, इसके बहुत से इस्तेमालात हैं। आप इसको दाव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे मुख्तलिफ उपदातों को कायम कर सकते हैं, वो कायम हो जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, मैंने कायम कह दिया, आपने एक दफा उसमें आग दी, अगर वो कायम नहीं हुई तो फिर उसको दोबारा आग दे सकते हैं। लेकिन इसमें तांबे पारे की गिरा जो है वो कायम नहीं होगी। अब आप पूछ सकते हैं कि वो कायम क्यों नहीं होगी? वो इसलिए कायम नहीं होगी कि जो इसमें गंधक है वो जब आप नीले पारे की, तांबे पारे की गोली इसमें रखते हैं तो इसमें मौजूद तांबे को वो कुश्ता कर देती है, और जब तांबा कुश्ता हो जाता है तो उसमें फक्त पारा बाकी रह जाता है जो उड़ता नहीं। हाँ, एक बात है जो मेरे जहन में भी है, अगर आप ऐसा करेंगे, वो ये बात है कि अगर आपके पास पारा कैमुनार लफ्जा है तो आप ये करें कि उस कैमुनार पारा लफ्जा को तांबे की मदद से उसकी गिरा बनाएं और गिरा बनाकर उसको इस दाब में पका दें, तो तांबा जब जलेगा गंध की वजह से तो उस पारे को रंग दे जाएगा और वो पारा आपका रंगीन हो जाएगा। यानी अगर आप लफ्जा पारे को रंग देना चाहते हैं और वो भी तांबे का रंग देना चाहते हैं, तो आप उस पारे की तांबे के जरिए से, नीले के जरिए से गोली बनाएं और उसको इस दाब में रखें और उसको पकाएं। जब तांबा जो होगा वो गंध की वजह से जल जाएगा, लेकिन जब वो जलेगा तो वो पारे को अपना रंग देगा और वो पारा रंगीन हो जाएगा और वो पारा अंदर बाहर से रंगीन होगा। आगे आप जैसे भी उसे जो काम लेना चाहेंगे वो आप उसे काम ले सकते हैं। मोजस नाज़रीन सामीन, ये मैंने अब उसका दोबारा से आपके सामने बयान कर दिया है और अपनी समझ के मुताबिक जहाँ जहाँ आपसे गलती हो सकती थी वो मैंने आपको बयान कर दी और इसका एक मजीद इस्तेमाल भी आपके सामने रख दिया। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।